हेलो एवरीवन, स्वागत करुछि आज क्लास को। आज आम पढ़ा +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर ACC1 जहाँ को आम कहूँ EVS। EVS आम कौन पढ़ा ना सहरीकरण बा अर्बानाइजेशन। सहरीकरण माने गाँ कौन और सहर गुड़िक कहीं बढ़ी बढ़ी चली से विषय आम आलोचना करवा। यही सहरीकरण कारण कौन कौन अच्छी आज आम आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु। जदि वीडियो भल लगे लाइक कमेंट एंड शेयर निश्चित करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो आम प्रथम जाना सहरीकरण माने कौन। प्रथम अच्छी समाज और सामाजिक चलनी परिवर्तनशील। समाज माने कौन ना समाज माने कौन देख आम जो रोचु आम पाख अंतर जो घर द्वार गोटे पड़ा अच्छी ये समस्त को लेकिन गोटे कौन होता है ना गोटे समाज होता है। माने कौन होता है समाज आम जो बसवास करुचु जहाँ सहित कथबार्ता होचु सब गोटे कौन ना गोटे समाज माने किसी लोक को लेकिन समाज गठित होता है। सामाजिक माने कौन ना से ही समाज रे केते गुड़े रीतिनीति व्यवहार आचार ये सब गुड़िक अच्छी जो चाली चलनी अच्छी ये समस्त को सामाजिक बोली कह जाए। ताकू आम कौन करने पड़ी था ना ताकू मानिकी चलवा पड़ी थाए। और यही सामाजिक परिवर्तनशील मान देख ये सामाजिक चाली चलनी परिवर्तनशील होची समाज परिवर्तनशील होची। केमिति परिवर्तनशील होची ना देख आज गोटे छोट गाँ थिला से छोट गाँ रो आउ आसी 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 पूरा गाँ रु सहर हो जाउछि। जदि गोटे गाँव जदि अनेक लोक जदि रहिले तो कौन होची ता गाँ रु सहर को परिणत हो जाउछि। तापर आम देखि ना देख यही परिवर्तन केते बेले द्रुत तो केते बेले मंथर केते बेले यहाँ स्पीड रे बढ़ी थांती तो केते बेले स्लोली बढ़ी थांती। तापर अछि सहरीकरण समाज को द्रुत परिवर्तन मान आनिबारे सफल होइछि। पुराना सहर मान सेमानकर काया विस्तार करुवा बेले नूतन सहर मान गढ़ी उठुछि। जमिति मु कहली देख इठारे गाँ अच्छी से गाँव कौन हुए ना तांको पाखरे पाखरे रही 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 एक पूरा काया विस्तार कर नौछि और यह गोटे सहर रे परिणत हो जाउछि। माने इठारे अधिक लोक जदि बसवास करिले तो सेटा कौन होउछि ना गाँ रु सहर रे सेटा परिणत हो जाउछि। तापर अच्छी सहर एवं गोटे जीवन धारणर धारा हो जाए। जनसंख्या वृद्धि सहित एक निर्दिष्ट भौगोलिक अवस्थिति को दिन दृढ़ सहरीकरण होबारे लगी। टाउन ब्लॉक मुख्य कार्यालय जिला मुख्य कार्यालय शिल्पांचल व्यावसायिक केन्द्र जिला सदर महकुमा राज्यर राजधानी देशर राजधानी इत्यादि सहर अंतर्भुक्त। देख गाँ मानक ब्लॉक न थाए तापर से जिलार मुख्य कार्यालय न थाए सदर महकुमा न थाए सब क्यों थाए ना सब यही सहर रे थाए। सहरांचल केतेक उल्लेखनीय गुण रही जहाँकि कौन से अंचल को सहर मान्यता दे कौन रही ना सहर केतेक गुण रही यही सहर मान बोले गोटे अंचल को सहर मान्यता दे ता कौन कौन ना ताहा यह मुख्यतः जो मैंने पॉलिटिकल साइंस रखी से मैंने कोर पेपर 2 लास्ट यूनिट से पढ़ी थे कोर पेपर 2 लास्ट यूनिट पढ़ी थे कौन ना देख एटारे सहर संस्था को 3 भाग विभक्त कर। प्रथम कौन अच्छी ना जदि जनसंख्या कौन से अंचल जनसंख्या जदि कौन से अंचल जनसंख्या 10,000 रु अधिक 10,000 रु 25,000 मध्य सीमित ताकू विज्ञापित अंचल परिषद कह जाए। बा सेठारे जो अंचल 10,000 रु 25,000 मध्य जनसंख्या थांती सेठारे विज्ञापित अंचल परिषद गठित होता बेले आम कहीपर। ठीक सेहीपरि 25,000 रु 3 लाख मध्य जो जनसंख्या थांती सेठारे कौन होता है ना म्युनिसिपालिटी बा पौर संस्था गठित होता है।
ଠିକ୍ ସେପରି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ जनसंख्या ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା କର୍ପୋରେସନ୍ ବା ମହାନଗର ନିଗମ। 10,000 ଯଦି 25,000 ରହିଲା ତାହେଲେ NAC ବା ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ୍। ତାପରେ 25,000ରୁ ଯଦି 3 ଲାख ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ जनसंख्या ଥିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପୌର ସଂସ୍ଥା ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଆଉ ଯଦି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି କର୍ପୋରେସନ୍ ବା ମହାନଗର ନିଗମ। ତାପରେ ଜାଣିନେବା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପିଛା 400 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସହରର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ବସବାସ କରୁଛ ତୁମ ଚାରି ଦିଗକୁ ତୁମେ 1 କିଲୋମିଟର ତୁମେ ହିସାବ କରିନେବ। ପୂର୍ବକୁ 1 କିଲୋମିଟର, ପଶ୍ଚିମକୁ 1 କିଲୋମିଟର, ଉତ୍ତରକୁ 1 କିଲୋମିଟର, ଦକ୍ଷିଣକୁ 1 କିଲୋମିଟର। ଏ ଚାରି ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯଦି 400 ଲୋକ ଯଦି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସହରର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ଏଠାରେ 400 ଲୋକ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଦେଖ ଇକୁ 1 କିଲୋମିଟର, ଏଠାକୁ 1 କିଲୋମିଟର ପୁରା ସେମ୍। ଯଦି 400 ଲୋକ ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସହରର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଏହି ସହରୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ କମି ଯାଉଛି ଓ ସହରର ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା। ପ୍ରାୟତଃ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହରମାନଙ୍କରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଫଳରେ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଗାଁରେ ସେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେତେ ସୁବିଧା ନଥାଏ। ସବୁ କେଉଁଠାରେ ସୁବିଧା ଥାଏ ନା ତାହା ସବୁ ସହରମାନଙ୍କରେ ଥାଏ। ଯେତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ। ତ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା କେବେ ବି ଗାଁରେ ନଥାଏ। ସବୁ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସବୁ ସହରମାନଙ୍କରେ ଥାଏ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ସହରରେ ଥାଏ ତ ସେଇଟା ଗାଁରେ କେବେ ବି ନଥିବ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଘରର ଯଦି ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଛି ବା ଯଦି ଚାକିରି ଯଦି କରୁଛି ସେ ବାହାରେ ତା'ର ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ତ ଯଦି ବାହାରେ ରହିକି ଯଦି ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ସହରରେ ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତା'ର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେଇଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ସେ ପଢ଼ାଉଛି। ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ନା ଦେଖ ସେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ଚାକିରିଟା ସେ ସହରରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ ତ ତା'ର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ସହରରେ ରହିକି ସେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା ତା'ମାନେ କମି ଚାଲୁଛି ଓ ସହରୀକରଣ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଅଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆଉ ସୁବିଧା। ସହରମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୁବିଧା ଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆଶାରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେତେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଫେସିଲିଟି ନଥାଏ ଯେପରିକି ଆମ ସହରମାନଙ୍କରେ ଥାଏ। ସେଠାରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଥିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଥିବ। ତୁମକୁ ଯଦି କ'ଣ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଟାକୁ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମାନେ ଦେଖ ତୁମକୁ ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ସାପ ଚାପି ଦେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ତା'ର ଲିମିଟ୍ ଥାଏ କି ତୁମେ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତୁମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଯଦି ରହୁଛ ସହରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥାଏ। ମାନେ ସେତେ ଲେଟ୍ ଲାଗିବନି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ। ତ ଏହି ଲୋଭରେ କ'ଣ ନା ସହରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମ ସହରରେ ରହିବା ଏଭଳି ଭାବନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଓ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ସହରରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଅଛି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରେତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ବିକିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ନା ସହରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ଦେଖ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ମିଳେ ଓ ସହରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିନଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ସହରରେ ବିକିବା ତ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ। ମାନେ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ରେଟ୍ କହିବା, ଆମ ହିସାବରେ ଯଦି ଦାମ କହିବା ତ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଜିନିଷଟା ସହରରେ ମିଳୁନଥିବ ବା କମ୍ ମିଳୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେବେ ଓ ସେଠାରେ ଯାଇକି ବିକିବେ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ତା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ସେଟା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ଏଠାରେ ଥାଇକି କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇପାରୁନୁ, ତ ଆମେ ଯାଇକି ସହରରେ ରହିବା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଓ ଯାଇକି ସହରରେ ରହନ୍ତି। ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ତୁମେ ନା ଶୁଣିଥିବ। ସେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାହା ସହରମାନଙ୍କରେ ମିଳୁଛି। ଗାଁରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି, ଟୋଟାଲ୍ ପାଇବନି। ସେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ଟାକୁ ଖାଇବ କେମିତି? ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ତୁମେ ଗାଁରେ କେମିତି ପାଇବ? କିଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏବେ କିଛି ଜାଗାରେ ଫେସିଲିଟି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ମିଳିପାରୁନି। ତାପରେ ଦେଖ, କେତେକ ଲୋକ ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଦେଖ, ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସହରୀକରଣ, ମାନେ ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ତାହା କମି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଅଛି 4 ନମ୍ବର, ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀର ଆକର୍ଷଣ। ମାନେ ଦେଖ, ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀର ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ସହର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହର ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କଥା କହିଲି, ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗ୍ରାମରେ ମିଳିବନି, ତାହା ସହରରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ସେମାନେ କେତେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବୋଲି ମାନେ ନା, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ତାହା ଗ୍ରାମରେ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହା ସବୁ ସହରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ସେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତାପରେ ଅଛି 5 ନମ୍ବର, କର୍ମସଂସ୍ଥାନ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ସୁବିଧା ନଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ, ଯଦି କୃଷି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସହରରେ କ'ଣ, ସହରରେ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଅଫିସରେ ରହିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ବଜାର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏତେ ବେକାରୀ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଏଠାରେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଖାଲି କୃଷିରେ କାମ କରିବେ। ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖାଲି କୃଷିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମାତ୍ର ସହରମାନଙ୍କରେ ଦେଖ, ଅଫିସ୍ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ସେଠାକୁ ଯାଇକି ଅତି ଇଜିଲି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରୁଛ ବା କାମ ପାଇପାରୁଛ। କାମ ନ ପାଇବା ଲୋଭରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖ, ଆମ ଏଠାରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ତ କହିପାରିବେନି, ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କାମ କରିକି ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ସହରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 6 ନମ୍ବର, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମଣିଷର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଋଣ ନେବା,
ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା, ଅର୍ଥ ଜମା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ଲୋକେ ସହରରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସବୁ କ'ଣ ନା ସବୁ ସେହି ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେପରି ଦେଖ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କହିଲି, ସେ CIG ଅଫିସ୍ ଅଛି ଯେଉଁ +2ଟା ସବୁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ସେଇ ସହରମାନଙ୍କରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ସହର, ସେ ସହରମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ସବୁ ସେହି ସହରରେ ଅଛି। ତ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଋଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବେ ତ ସେ ତା'ର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ସେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଋଣ ଆଣିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିବା ନା ସେଠାରେ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ସହରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସହିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଶାସନର ଲାଭ ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ କ'ଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେହି ସହରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବା ତାହା କେଉଁଠାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ନା ସେହି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେହି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସେଇ ଗାଁରେ ସେତେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ସହର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସହରୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଓ ପୌର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ସହରକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧାରଣା, ଧର୍ମଘଟ ଓ ରାସ୍ତାରୋକ ଇତ୍ୟାଦି ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଯେମିତି କହିଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି ତାହା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ସେଇ ସହରରେ ଅଛି। ବିଧାନସଭା, ଲୋକସଭା ସେଇଟା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ସେଇ ସହରରେ ଅଛି। ଦେଖ ରାସ୍ତାରୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁ, ସେଇଟା ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରିବ ତାହେଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ସବୁ ତ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେହି ସହରମାନଙ୍କରେ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁ ତ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁ ନା ପୁରା ସହରରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରୋକ କରିଦେବା, ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଦେବା। ତ ସେହି ଅଫିସରମାନେ ବା ନେତାମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଆସିକି ଗାଁରେ ଯଦି କରିବ ତ ତୁମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ତ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ତ ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସହରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସହରୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ନା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କି ସହରୀକରଣ ମାନେ କ'ଣ ଓ ତା'ର କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ସହରୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଓ ଅଲ୍ ବଟନରେ ସେଟ୍ କରି ରଖିଦେବ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତା'ର ନୋଟିସ୍ ପାଇପାରିବ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ସେହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହୋଇନେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।